قرآن نے کہا ہے پہلے علماء تو بتا دیں کیا ہے. میں نے کہ علماء سائنٹسٹ ہیں. سائنٹسٹ ہے, ٹھیک ہے, انجینئر نہیں ہے, انجینئر پلمبر ہے. آپ کی اگر علماء کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو میں اپنے ذہن میں ڈائجسٹ کروں تو سوائے محمد علی مرزا انجینئر کے تو اس ملک کے اندر کوئی عالم ہے ہی نہیں. نہیں, میں نے وہ سائنٹسٹ تو نہیں ہے, وہ میں نے تو کہا ہے علماء بمانے سائنٹسٹ ہے. نہیں, سارے سائنٹسٹ. میں نے انجینئر کو تو نہیں کہا. اچھا, انجینئر نہیں ہے, میں تو سائنٹسٹ کی بات کر رہا ہوں. اچھا, انجینئر سائنٹسٹ نہیں ہوتا, وہ تو اس کو تو پلمبر کہتے ہیں. نہ کریں نا, اس طرح نہ کریں. ریڈی, سوشل میڈیا کی بات کرو, میری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہے میری ان کے ساتھ. اچھا, پھر وہ جو بات ہے نا علماء حق, وہ قرآن نے کہا ہے. پہلے علماء تو بتا دیں کیا ہے. میں نے کہ علماء سائنٹسٹ ہیں. سائنٹسٹ ہے, ٹھیک ہے, انجینئر نہیں ہے, انجینئر پلمبر ہے. اب کہ آپ بدل دینا اپنا, آپ بار بار بات ادھر لے کے جا رہے ہیں. آپ نے جو ڈیفینیشن ہم اس کو ذرا مفید, علماء جو ہیں وہ سائنسدان ہوں گے, تو آپ کو جو قریب ترین سائنسدانوں کے نظر آ رہا ہے وہ محمد علی ہے, تو آپ اس کو مانے پھر عالم. آپ کیوں نہیں مانتے اس کو پلمبر کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ تو وہ پھر میں نے پروگرام سارا دیکھا. سب سے پہلے تو میں سید بلال قطب صاحب کو میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح کے پروگرام کنڈکٹ کرنے شروع کیے ہیں جس میں علماء کو بٹھا کر سینسٹیو ایشوز کے اوپر گفتگو کی جائے. یہ بہت ضروری ہے. دوسرا, اس پروگرام کی خصوصیت مجھے یہ لگی کہ اس میں انہوں نے نا علماء نے جو آرگومنٹس یا باتیں کی انہیں کنفرنٹ بھی کیا, یعنی کہ بھی آپ یہ جو بات کر رہے ہیں تو اس پہ یہ بات بھی بنتی ہے, اس کو بھی ذرا دیکھیں. یہ بڑا دلیری والا کام ہے. علماء اس طرح کی توہین اپنے حق میں برداشت کوئی نہیں کرتے, یہ میں آپ کو بتا دوں. وہ اس چیز کو عیب سمجھتے ہیں. بلکہ اسی پروگرام کے سٹارٹ میں ہی وہ ایک بریلوی عالم تھے, وہ ہے مجہول ہی ہیں, مجہول سے مراد ہے کہ ان نون ہے, اتنے مشہور نہیں ہے. وہ کہنے لگے کہ سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے متعلق ایک حدیث ہے, اور وہ حدیث تھوڑی سی بیان کی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں یہ تو حدیث بیان بھی نہیں کر سکتا پوری. انہوں نے کنفرنٹ کیا, انہوں نے کہا ہاں جی مجھے بتائیں جس ملک میں آپ وہ حدیث جس کو آپ کہہ رہے ہیں میں بیان نہیں کر سکتا وہ صحیح بخاری میں موجود ہے, آپ صحیح بخاری کی حدیث آ کے پبلکلی بیان نہ کر سکیں تو ہم پھر کہاں کے مسلمان ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث پبلکلی بیان نہیں کر سکتے. تو میرے بارے میں جو اس میں بات ہوئی نا, وہ بریلوی مولانا صاحب بات کرتے کرتے پتہ نہیں ان کے دماغ میں کیا تھا, ہم تو علماء کے اعصاب کے اوپر ویسے ہی سوار ہیں. تو وہ کہنے لگے یہاں پہ لوگ 50-60 سال کی عمر میں جا کے ریٹائرڈ ہوتے ہیں اور پھر قرآن کی تفسیر بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں, ہوتے ہیں انجینئر ہیں. اور 60 سال کا کوئی انجینئر نہیں جو دین کا کام کر رہے ہو. لیکن وہ اینکر چونکہ سمجھدار تھا, اسے پتا تھا کہ وہ 60 سال کا کہہ کے وہ توریہ کر رہا ہے نا, وہ بات کدھر لے کے آ رہے ہیں. خیر انہوں نے تسلی سے اس کے بعد بھی ان کی بات سنی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ معذرت کے ساتھ جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ 60 سال کا انجینئر ہے, وہ ینگ انجینئر ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے اب یہ میں لفظ وہ کہتے ہیں کہ میں استعمال نہیں کرتا ٹھیکے والا, یعنی استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے, کیا صرف یہ دین کو بیان کرنے کا ٹھیکہ علماء نے لیا ہوا ہے؟ اگر کوئی شخص اس طرح دین بیان کر رہا ہے تو آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں بجائے یہ کہ آپ اسے ڈسکریج کریں. تو انہوں نے تو اس پہ بات کنکلوڈ کر دی. میں اب اس کی اگلی قسط بیان کرتا ہوں. ظاہر ہے چونکہ میرا ذکر ہوا ہے تو میرا تو حق ہے کہ اس فل ٹاسک کو میں باؤنڈری کے باہر پھینکوں. تو میں پہلے تو بلال بھائی حافظہ اللہ تعالیٰ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور میں ان کو بتاتا ہوں کہ یہ حوصلہ افزائی کیوں نہیں کرتے. ان کے پلے کوئی شے ہی نہیں ہے جو ہمارے قرآن و سنت کے دلائل کے مقابلے پر لا کر اپنی پبلک کو سیٹسفائی کر سکے. ان کا تو بھیانک خواب یہ پلیٹ فارم بنا ہوا ہے. اس لیے ان کو ہر وقت کوئی بھی دنیا میں مسئلہ ہو جائے نا, وہ انجینئر کا نام لینا شروع کر دیں, انجینئر نے یہ کر دیا. اس طرح کے وسوسے پہلے بھی کافی علماء نے, وہ جی دیکھیں جی ڈاکٹری کا مسئلہ ہوگا ہم ڈاکٹر سے جا کے پوچھیں گے, انجینئرنگ کا مسئلہ ہوگا انجینئر سے جا کے پوچھیں گے. اس طرح کی پھر آپ کو مثالیں دیں گے. تو میرے بھائی پھر آپ ممبروں سے یہ بات کیوں کرتے ہیں, یہ حدیث کیوں بیان کرتے ہیں سنن ابن ماجہ کی جو مشکات میں موجود ہے؟ اگرچہ اس کی سند میں کلام ہے لیکن اس کا متن قرآن و سنت کے عین مطابق ہے. اسے تلقی بالقبول حاصل ہے کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت نے علماء والی ڈگری لینی ہے مدرسے سے, یا اتنا بیسک علم حاصل کرنا ہے جتنا اس کی 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے؟ ورنہ تو ساروں کو میری ڈگری ہولڈر ہونا چاہیے. اور ڈگریاں تو میں تو اینڈ تک کھولاں گا کہ ڈگریاں دی اوقات کی ہے. ویسے تو ساری ویڈیوز کھل چکی ہے اوقات. تو کہیں گے نہیں ہر بندے کو علم دین حاصل کرنا چاہیے. تو جامعہ ترمذی کی ایک حدیث ہے, اس کی سند میں کلام ہے لیکن اس کو سپورٹیو ابن عباس کا قول ہے کہ حکمت مؤمن کی گم شدہ میراث ہے, جہاں سے بھی ملے اسے حاصل کر لو. ہے کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن میں کون سی دعا سکھائی گئی ہے؟ اے اللہ میرے عشق و سرور میں, میرے وجدان میں اضافہ کر دے,
यकुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा कर, है ना? कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। ऐ नबी तुम फरमाओ भला इल्म वाले या बगैर इल्म वाले बराबर हो सकते हैं? नसीहत तो नहीं हासिल करते मगर अक्ल वाले। इश्क दे चले नहीं सर, ना 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 ना, अक्ल वाले इश्क दे चले जेड़े ने इत्थे मेरे हथों मारे गए, अगू फरिश्तियां दे हथों मारे गए। अक्ल वाले इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह की खशियत और मार्फत तो सिर्फ अहले इल्म को है, और इल्म से मुराद सिर्फ हनफी बरेलवी डिग्री। हाँ नहीं 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 नहीं, सिर्फ हनफी देवबंदी डिग्री नहीं 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 नहीं, सिर्फ अहले हदीस की डिग्री नहीं नहीं नहीं, ये तो सारे 8-8 साल के कुम यूनिवर्सिटी ईरान की 17 साल की शिया की डिग्री है, तो डिग्री दी औकात है। एक अनपढ़ भी बरेलवी देवबंदियों के बड़े आलिम दीन को कहेगा वो दयाई गुमराह, तो मुराद यह है कि उससे बड़ा वो आलिम है, और एक आम अनपढ़ देवबंदी बरेलवियों के उलमा को कहेगा ये तो है ही गुमराह। इसका मतलब है कि देवबंदियों का आम अनपढ़ बंदा बरेलवियों के उलमा से बड़ा आलिम, ए डिग्री दी औकात से रखो इन्हों अपने कोल। और हमारी डिग्री अल्लाह के नबी ने हमें दी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, सही बुखारी, पहुंचा दो मेरी तरफ से अगरचे तुम्हें एक आयत ही आती हो ना, आगे पहुंचा दो। इसके बाद किस डिग्री की जरूरत है? जिसे वुजू का तरीका आता है नहीं जी, उलमा से पूछना चाहिए। और सरकार ये आप क्यों रोन मार रहे हैं? हम कब कहते हैं कि उलमा से ना पूछे? हम ही तो हैं जो कहते हैं पूछो मौलवियों को कितने लिखे। हाँ वो कहते नहीं अगला जुमला ना बोलो, बस एक पूछो के फसअलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तअलमून, सवाल करो अगर तुम्हें इल्म नहीं है तो उन लोगों से जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। बिल्कुल भाई, निकाह तलाक का मसला होगा तो मौलवियों से पूछेंगे, लेकिन अगर कुरान हकीम में बायोलॉजी से मुतालिक, जियोलॉजी से मुतालिक, एस्ट्रोनॉमी से मुतालिक, फिजिक्स से मुतालिक 1000 के करीब साइंटिफिक फैक्ट्स के ऊपर, फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर के ऊपर, कानून कुदरत के ऊपर आयात होंगी, तो सर उलमा को तो साइंस नहीं आती है, वो तो फिर हम गोरों से जाके पूछेंगे ना। तो आज तक किसी इंजीनियर डॉक्टर ने कहा कि उलमा से जाके कुरान की 1000 आयात के बारे में ना पूछो, ये तो जाहिल है। नहीं पूछो, हो सकता है उन्हें पता हो और बता भी दे तुम्हें, लेकिन खुद से नहीं बता रहे होंगे, जाहिर है कि वो तो किसी साइंटिस्ट के इल्म से। तो फिर सर ये साइंटिस्ट का ही हौसला है ना, ठीक है ना, कि वो कहते हैं आप हमारा इल्म जो आपने हमसे हासिल किया है, हमसे डिग्री लिए बगैर आगे बयान करें। सर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है, अगर कोई इंजीनियरिंग के ऊपर बात करता है और सही बात करता है तो कभी उसे डिग्री नहीं मांगा, ये हमारा हौसला है। मौलवी से पूछ लें कि अगर तू अपने घर का एयर कंडीशन लगवा रहा हो और एसी का जो इनर यूनिट है ये थोड़ा सा टेढ़ा लग जाए और देखने में नजर भी आ रहा हो, तो तुम कारीगर को ये नहीं कहते हो कि यार इसे जरा सीधा करके लगाओ, और आगे से अगर वो कारीगर कहे कि तेरे पास तो डिग्री नहीं है, फील्ड तो मेरी है, हाँ तो कहना चाहिए ना। पंक्चर लगवाने जाते हैं मोटर बाइक का, आपने तो कभी पंक्चर नहीं लगाया, लेकिन आप उसे कहते हैं यार जरा देख ली कोई और ट्यूब पंक्चर ना होवे, वो डालने लगे तो आप कहते हैं टायर भी हाथ मार के चेक करी को कील ना लगा हुआ हो। आगे से वो कहेगा मेरा काम है या आपका काम है, जहां तू स्पारे पढ़ाते रहते जेड़ा काम है, कहता कोई। इसका मतलब है कि वो पंक्चर लगाने वाला, वो एयर कंडीशन फिट करने वाला, वो मोची जो जूतियां गांठ रहा है और आपके मशवरों को अकोमोडेट कर रहा है, वो इन मौलवियों से बेहतर है। कम से कम कुत्ते की तरह पढ़ता तो नहीं ना, आगे से अकोमोडेट करता है ना। ये तो नहीं कहता तेरी फील्ड नहीं है, कॉमन सेंस की बात है, लेकिन कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। कॉमन सेंस कॉमन तो नहीं होता। तो ये तो फिर उन लोगों का हौसला है कि वो कबूल करते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के दौरान मैं टॉपर्स में से था। मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई दिन गुजरे ऐसा जिसमें मैंने किसी उस्ताद की गलती भरी क्लास में ना निकाली हो, अदब के दायरे के अंदर, कि सर ये इस तरह नहीं ऐसे। और मुझे नहीं याद पड़ता कि उन 5 सालों में कभी किसी उस्ताद ने मुझे डांटा हो, ये कहा कि बेटा थैंक यू। ये क्या कहते हैं? थैंक यू। चुप के बाहर सुटो इन्हों, यदि जुर्रत सानू पूछ रहे। यानी आप देखें कि दुनियावी टीचर्स में इतना हौसला है जो इन मौलवियों में नहीं है। फिर कहते हैं हमारी इज्जत नहीं है। भाई इज्जत करवाओ ना। और मुझे ये बताएं, आज तक आप किसी आंख के स्पेशलिस्ट के पास गए हो आंख का इलाज करवाने, और वो आपको आगे से ये मशवरा दे कि यार ये आपकी आंख ठीक हो जाएगी, लेकिन
दाईं आंख ठीक करने के लिए आपका दायां पांव काटना पड़ेगा। तो आप क्या कहेंगे, ठीक है फरमा दिया, स्पेशलिस्ट ने फरमा दिया, लात बढ़वा लोगे? क्या कहोगे कि यार इतनी तो अकल मुझे भी है कि आंख के लिए मतलब पांव को काटना पड़ेगा। आप किसी दूसरे के पास जाएंगे, तीसरे के पास जाएंगे तो पता चल जाएगा कि एक डंगर है, यही पता चलेगा ना। तो उलमा के मसले में भी जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के बाद आप बापों को पुकारना सुन रहे होते हैं तो उस वक्त आपकी अकल क्यों नहीं काम करती? किसी दूसरे की भी बात सुने कि वो क्या कहता है इस मसले में, कि वाज़ेह लिखा हुआ है कि इबादत अल्लाह की करनी है, मदद उसी से मांगनी है। उधर जब आपको मौलवी कहानी कराता है जी रोटी अम्मी से ना मांगे, भाई किसने कहना मांग? कुरान में लिखा हुआ है कि मांग मां से। वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो, बुराई में अलग रहो। दूसरी तरफ सही बुखारी में आप हदीस देखें, शैतान ने इंसानी शक्ल में आके हजरत अबू हुरैरा को आयतुल कुर्सी का वजीफा दिया। लंबी हदीस है। नबी इस्लाम ने बाद में बताया कि 3 दिनों से जो मेहमान आ रहा था ना वो शैतान था, लेकिन उसने ये बात सच्ची की तुमसे कि जो रात को आयतुल कुर्सी पढ़कर सो जाए सुबह तक एक फरिश्ता अल्लाह की तरफ से हिफाजत पे मामूर होता है झूठा था, बात सच्ची की। तो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात है कि शैतान भी अगर बात सच्ची करे तो उसकी तस्दीक करो, सवाए इंजीनियर साहब के ये ब्रैकेट में। तो बात कहां से शुरू हुई थी? इनकी डिग्रियों की आप हालत देख ले, जो जिस किस्म का ये इल्म बयान कर रहे हैं और जिस किस्म की ये बातें आके करते हैं। इल्मी दलाइल में बात करो। अगर कोई प्राइमरी स्कूल का बच्चा आके आपको ये कहे कि मौलाना सूरतुल बकरा की आयत नंबर 279 में लिखा हुआ है कि सूद खाने वाले से अल्लाह और उसके रसूल की जंग है, अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आगे से मौलाना ये जवाब देगा, बेटा आप पास डिग्री है तो चूंकि आपके पास डिग्री नहीं है लिहाजा मैंने कुरान की आयत भी नहीं माननी। अगर ये बात कोई मौलाना करे तो इसका क्या मतलब है? वो काफिर हो गया कुरान की आयत ना मान के। उसे चाहिए कि वो 279 पढ़ ले, अगर लिखे है तो मान ले। बट की स्पेलिंग BAT बट है, BUT बट है, और BUT बट और PUT पट नहीं होता, PUT पुट क्यों होता है? ये ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी बताती है या कोई इंग्लिश का मौलाना बताता है? और आज तक कोई इंग्लिश का मौलाना नहीं जो इख्तिलाफ कर जाए इस बात के साथ। उसकी जुर्रत नहीं है कि अपनी किताबों के साथ गद्दारी करे। लेकिन कुरान और सुन्नत के साथ गद्दारी कौन करता है? हमारे उलमा। मिंबर पे चढ़ के जो मौलवी आपको ये कहे कि कुरान और हदीस डायरेक्ट ना पढ़ना गुमराह हो जाओगे। इतनी गद्दारी कभी किसी रिलीजन के मानने वालों ने अपने दीन के साथ की है? अगर आपके इल्म में है तो मुझे बता। यही लोग गद्दारी करते हैं। फलाना डिग्री लेके आएगा, और डिग्रियों की क्या औकात है? तुम एक दूसरे की डिग्रियों को नहीं मानते हो।